आज सन्धार मोर आत्मीय माँ श्री अरविंद को भल पाउथिबा समस्त अपभाई मान को मोर शुभेच्छा स्नेहाशीष और नमस्कार। आमे तो वर्तमान लाइफ डिवाइन प्रभुंकर जो ग्रंथ लाइफ डिवाइन 11 चैप्टर सरी दी 12 चैप्टर गत 2 दिन है आरंभ होइछि। डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस आमे प्रॉब्लम टा सरी सॉल्यूशन ये केवल मुझे आउे आपण मान मन पकड़ प्रकार गोटे सर्ट लिस्ट आगे उपस्थापना करुच्ची। तो जिते पढ़ले भी श्री अरविंदर ये कथा गुड़ाक कि बाट आगू पढ़ाला मन पड़े भावी जदि आपण मन पकेबार मो समर्थ हुए ताल महाप्रभु पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करी। आम 12 पैराग्राफ को जो आलोचना को आनी आम जानी जे प्रकृत आम मैंने रहीचु ठीक हाफ एथिकल स्टेज रे टू सम एक्सटेंट एथिकल किंतु हाफ एथिकल ए सेंस रे प्रभु कहते जदि आम आंटी एथिकल हवा नैतिकतार विरुद्ध हवा माने निज क्षेत्र में नैतिकता प्रयोग न करी अन्य मान क्षेत्र में प्रयोग करने को जोर दबा अप्रूव करवा जदि एक प्रकार सिचुएशन से प्रभु कहते यहाँ हूँ आंटी एथिकल नैतिकतार विरुद्ध इनफ्रा एथिकल कहते जी कि एथिकल स्टेज रो निम्न भाग में अच्छी से विवर्तन प्रक्रिया रे मनुष्य आसीनी सी डेवलप्ड स्टेज को आसीनी मध्यवर्ती स्थिति को आसीनी तापरे आउ जो कथाटा कहते से 12 चैप्टर आम आलोचना करचे से कहते जे सुप्रा फिजिकल एथिकल कथा कहते सुप्रा एथिकल मीन्स बियॉन्ड एथिकल तमाने एक्सीडिंग द एथिकल स्टेज तमाने यार अर्थ होची आम जोटी जाए पहुंचवा एथिक्स रु ऊर्ध्व को पड़ेगा तमाने से एथिक्स रो आवश्यकता ना सुप्रा फिजिकल एटा 12 पूरा पैराग्राफ आम आलोचना करचे विशेषकर जो मैंने ऋषि मुनि मैंने से मैंने सुप्रा फिजिकल एथिकल स्टेज रे था नैतिकता दरकार ना सेल्फ डिसिप्लिन पाखे एथिक्स आवश्यकता पड़ेनि कारण से संपूर्ण भाव में था जेहेतु उच्चतर चेतना आध्यात्मिक चेतना था आवश्यक ना जमी आम जाचु जदि जड़े बियॉन्ड सुप्राकस्मिक से सुप्रामेंटाल को पड़ेब सबकि सेल्फ मैनिफेस्टेड हम से जगह जमी तार आवश्यकता नथिबो कारण से कौन आवश्यकता नथिबो डिविजन ये मन डिविजन करी जानूची कारण रिलेटिव ट्रुथ जानूची से एब्सोल्यूट ट्रुथ जानवा आवश्यकता ना तेणु सेमती सुप्रा फिजिकल रे बियॉन्ड गुड एंड इविल नैतिकता जो विचार करुच्ची एटा भल एटा मंद अप्रूव कर भल ताकू जोटा भल लगुच जोड़ा को से अप्रूव करूनी से गुड़ा को अप्रूव करने माने जो तार क्षति होची हट कर गोटे सबल दुर्बल को हट करे भय जो प्रतिकूल स्थिति आसू सब कथा आम आलोचना करछे। शेष वाक्य प्रभु गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहते जोटा को आम व्यवहार करने नहीं तैयार पैराग्राफ से कहते प्रत्येक व्यक्ति भितर गोटे एथिकल इंपल्स आटिट्यूड अच्छी नैतिक प्रवेग और नैतिक गोटे मनोभाव रही दृष्टिकोण रही कारण ये जो गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस तार चेतना धीरे धीरे आगे गला बेलू ता भितर मार्जित हो सब ये आम आलोचना कले से इनफ्राथिकल रु हाफ एथिकल एथिकल फाइनली सुप्रा एथिकल स्टेज को तो ये इम्पोर्टेंस कौन रही ह्यूमैनिटी कौन इम्पोर्टेंस रही एथिकल इंपल्स और एटीट्यूड तार यह रही जिते आरंभ है
ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଥିଲା କଣ ବେସଟା କଣ ଥିଲା ନା ଇନକନସାଇନ୍ସ। ତ ଇନକନସାଇନ୍ସ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ତାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଛି, ହ୍ୟୁମାନିଟିକୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଛି, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋଅର ହାରମୋନିରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦିଓ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋଅର ହାରମୋନିରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିସ୍କର୍ଡ ବି ଅଛି, ତ ବିଷମତା ରହିଛି ତା ଦେହରେ। ତ ଏ ସବୁକୁ ପାଇଁ ତାକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, କାରଣ ତାକୁ ସମତାଳିକ ହବ କାହା ସହିତ, ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ। ସେଇଠି ସେ ରହିପାରିବନି, ଆଗକୁ 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 ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସୁତରାଂ ସେଠୁ ସେ କଣ କରେ ନା ଇନକନସାଇନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକିରି ବା ବେସ୍ କରିକି ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ସେ କରେ କଣ ପାଇଁ ନା ଲୋଅର ହାରମୋନି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ, କାରଣ ଇନକନସାଇନ୍ସରୁ ଆସିବ ନା, ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଅଚେତନା ଭିତରୁ ଆସିବ ସେ, ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦିଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହେଇପାରେନି। ତାପରେ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ କୋଉଠିକି ନା ସେ ଜୀବନଟାକୁ ଉଚ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏତେ ଡିସ୍କର୍ଡ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିସ୍କର୍ଡ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଯାଏ କୁଆଡକୁ ନା ହାୟର ହାରମୋନିକୁ ଯାଏ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସମତା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଉଚ୍ଚତର ସମତା ଅବସ୍ଥାରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ଇଜ better and greater than the universality of the lower harmony. କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ହାୟର ଷ୍ଟେଜକୁ ସେ ଯାଏ ହାରମୋନିକୁ, ସେଠି କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଯାଏ ସେ, ତାର ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବେସ୍ଡ ଅପନ୍ ଦି କନସିଏଣ୍ଟ ୱାନନେସ୍ with all existence. This is very important part of the sentence. ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୁଏ କୋଉଠି, ତାର ସେଇ ଏକା ଇମ୍ପଲ୍ସ ଥାଏ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକିରି ନା କନସିଏଣ୍ଟ ୱାନନେସ୍। କନସିଏଣ୍ଟ ୱାନନେସ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲେ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ସମତା ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଏବଂ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଗତତା ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟକୁ ସେ ଯିବ, ସେଠି ସବୁ କିଛି ମାର୍ଜିତ ଥିବ, ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ମାର୍ଜିତ ଥିବ। ତାର ତ ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦି ପାପରବେଡ ଷ୍ଟେଜ, ଯୋଉଠି ସେ ସବୁକିଛି ଯୋଉ ହାରମୋନିଟା ପାଇବ, ସେଠି ତାର ନୈତିକତା ମଧ୍ୟ ତା ନିଜକୁ ଏକ୍ସିଡ୍ କରିଯିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସୁପ୍ରା ଏଥିକାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ବି ପଳେଇବ ସେ। এইটা হচ্ছে প্রকৃতরে তার প্রবৃত্তি, তার দৃষ্টিকোণ, সেটাকে ଗୋଟେ ସାଧନ ରୂପରେ ନିଏ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ପହଞ୍ଚେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ଆଉ ଦରକାର ହେବନି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପସିବୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ପାଇଁ ସେ ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋଅର ହାରମୋନିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜରୁ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅଚେତନାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କନସିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ସେ ଗଲା, କନସିଏଣ୍ଟ ୱାନନେସ୍ ନେଇକି ସଚେତନ ଗୋଟେ ଏକତ୍ର ଭାବ, ସେଠି ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ତା ସହଜରେ ବିଷମୟତା ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାର ଆଉ ଆପ୍ରୁଭ ଡିସଆପ୍ରୁଭ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବନି, କାହିଁକି ନା ତାର ଫାଇନାଲି ସେ ରିକନସାଇଲ୍ କରିଗଲା, ରିକନସିଲିଏସନ ତାର ଚାଲି ଆସିଲା, ପରମ ସମନ୍ୱୟ ନା ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆଉ କିଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆମେ ଗଲେ ଆହୁରି କଥାଟା ସହଜ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି କେତେ ଗୁଡେ ସେଇ ଯୋଉ ଡିସ୍କର୍ଡ କଥା କହିଲେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିସ୍କର୍ଡ ଆସେ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବର ଡିସ୍କର୍ଡ ଆସେ, କଲେକ୍ଟିଭ ଡିସ୍କର୍ଡ ଆସେ, କାହିଁକି ସବୁ ଆସେ ସେଇଟାର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେଇ ଡିସ୍କର୍ଡ ଗୁଡାକ ସହଜରେ ଯାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ସମନ୍ୱୟ ହେଇଯାଏ, ପରମ ସମନ୍ୱୟ ହେଇଯାଏ, ଏକତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡେ ଉଭେଇଯିବ, ସେ ଉଭେଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧର ମନେକର ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଠୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ କି ତା ଉପରକୁ ଯିବି, ସେ ପାଠ ଗୁଡା ଯାହା ପଢିବି ସେଇ ତାର ବେସଟା ସେଇଆ, ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିବି, ଅଧିକ ଭାବରେ ଆନାଲିଟିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବି, ଆଉ ମୋର ସିଏ ବହିପତ୍ର କିଛି ଦରକାର ହେବନି, ତାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସିଡ୍ କରିକି ପଢେଇଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରମ ସମନ୍ୱୟ ବା ଅନ୍ତିମ ସମନ୍ୱୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପଳେଇଲି। ତ ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ସତରେ ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ କରିଦବ, ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥିତି କଣ ଯିବା ସମ୍ଭବ? ସେଇ ଯୋଉ କନସିଏଣ୍ଟ ୱାନନେସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ତ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ହୁଏତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟଲି ଯାଇପାରେ,
କିମ୍ବା କେବଳ ଯେ ନୈତିକତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇକି ଯାଇହବ କିମ୍ବା ଏଥିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେଇ କଥାଟା ପ୍ରଭୁ ପୁଣି 13 ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। 13 ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ if then the ethical standpoint applied only to a temporary though all important passage from the universality to another, we cannot apply it to the total solution of the problem of the universe, but can only admit it as one element in that solution. ଆମେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ପଢିବା। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଇଥିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯଦି ନବା, ଯୋଉଟା ନୈତିକ ବୋଧ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଆମେ ନେଇକିରି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କୋଉଠି, ସେଟା ହୁଏତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାସେଜ ହେଇପାରେ କୋଉଠୁ ନା ୱାନ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ଟୁ ଆନଦର। ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଲୋଡ ହାରମୋନି ଥିବା ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାୟର ହାରମୋନି ଥିବା ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ବେଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ କରିଛି ୱାନନେସ, କନସିଏଣ୍ଟ ୱାନନେସ ଉପରେ। ଇଭେନ ସେଇ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା ହଉଛି ଏଥିକାଲ। ଏଇଟା କେବଳ ମାନେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଥିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, କେବଳ ନୈତିକତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ we cannot apply it to total solution of the problem of the universe। ତ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ଇଏ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କାରଣ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଉପୁଜିବ ସେଗୁଡିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଥଡ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ସେଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଆମେ ତାକୁ ଆଡମିଟ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଅଛି ଟୋଟାଲ ସଲ୍ୟୁସନ ସେ ଦେଇପାରିବନି। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ନୈତିକତା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ହେଲ୍ପର, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ୱାର୍। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ କେତେ ଗୁଡେ ନୈତିକତା ଥିଲା ବହୁତ ଆଗରୁ ଏଇ ସମାଜରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନୈତିକତାଟା ଆଇଦର ହାଫ ମାନେ ଏଥିକାଲ ଥିଲା ବା ଆଣ୍ଟି ଏଥିକାଲ ଥିଲା ବା ଇଭେନ ଇନଫ୍ରା ଏଥିକାଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏଥିକାଲଟାକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ସେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ ହେଇଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ତାକୁ ସେଇ ନୈତିକତା ମଣିଷକୁ ତାର ଯେତିକି ଦବା କଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲାନି, ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଦେଇପାରିଲାନି, ଏଇ ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ କରିପାରିଲାନି। ନୈତିକତା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ। ସବୁ କିଛି ବିଚାରାଳୟ ହଉ ବା ଯୋଉଠି ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ସଂସ୍ଥା କରାଗଲା, ସବୁ ସଂସ୍ଥାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାକୁ ଯଦି ବେଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ ତାର ଅନେକ କଥା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର, ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ କେତେ ଗୁଡେ କଥା ତାକୁ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସଲ୍ୟୁସନ ଆଣିପାରିଲାନି। କେବଳ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱେ ହେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାସେଜ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଆଣିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରେ। ତ ସେଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ତାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାର କାହିଁକି ସେ ଟୋଟାଲ ସଲ୍ୟୁସନ କରିପାରୁନି। ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇପାରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା ଯୋଉ ଇଥିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ କମ୍ପାଟେବଲ ୱିଥ ଦି ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ଜିନିଷ। ଇଭଲ୍ୟୁସନ ସହିତ ସେ ପୁରା ସେଇ କ୍ରମରେ ସେଇ ଧାରାରେ ଯାଇପାରିଲାନି, ସେ ସ୍ପେସରେ ଯାଇପାରିଲାନି। ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ସେ କରିପାରିଲା, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ସଲ୍ଭ। ମାନେ କେତେ ଗୁଡେ କଥା ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଧର ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋସେସ ଗଲାଣି, ତାର ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ହେଇକିରି ତାକୁ ପରିମାର୍ଜିତ ପରିବର୍ଜିତ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ନେଲେଣି। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି, ଅଲ୍ଟିମେଟ ରିଜଲ୍ଟ କଣ ହେଇଛି, ସମାଜକୁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେ କହିପାରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ନୈତିକତା ଥିଲା ବଡ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସିଲା।
से संपूर्ण समाधान करने से केवल नैतिकता गोटे दृष्टिकोण यथेष्ट नुहे से नैतिकतार स्टैंड पॉइंट एथिकल स्टैंड पॉइंट नुहे वन ऑफ द सॉल्यूशन है पारे तो सेटा को कौन असुविधा कौन है सेटा को जदि आमे नबु नहीं थांतु सेटा तो प्रकृति रहिलानी रामकृष्ण परमहंस थे कहले गोटे स्टेटमेंट भी आरि ऊपर देछन से कहले गछ आम जो लगाऊ गछ गुड़ छोट छोट अच्छी फूल गछ कौन गोटे गछ लगाऊ चारिकट गोटे बाड़ा कर कारण ताकू आबद्ध कर रखा पड़ो ना से गाई गोरु खाईदे छेली मेढ़ा खाईदे किंतु गछ बड़ होमें से बाड़ को भांगी देवा पड़ो बाड़टा उठी देवा पड़ो ताहले से विस्तारित हो पार एमती कि धर गोटे बड़ गछ असुस्थ हो विराट हो चारिआड़ बांधिकी रखा तेणु यहाँ कहर अर्थ हूँ कौन समय नैतिकता जहाँ आप्लिकेबल होता आवश्यकता थिला सी गोटे कमन सल्यूसन भाव नहीं हेबनी तेणु विस्तारित करदेव पड़ो केते नवा से गोटे लिमिटेशन भितर मनुष्य को रख रखुची भी जो संस्कार गुड़िक गढ़ी उठला से अधिकांश कुसंस्कार होगा अमानविक होगा परवर्ती समय जो मैंने संस्कार आते स्वामी दयानंद सरस्वती केत जन आसुँच सब संस्कार राममोहन जो विवेकानंद भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर एम सब केत जन संस्कार भाव में मार्जित कर किंतु से यूनिवर्सल हो पार कौट कौटी से मानी कौ जगह मानना फॉर एग्जांपल ईश्वरचंद्र विद्यासागर सी चाहिए सोसाइटी विधवा विवाह करवा जो बाल्य विवाह थिला बंद करवा जदिव बाल्य विधवा किए स्वामी की भी देखने कि जाने सी जो बड़ हो पूरा भाईमेंटली पूरा से ये कले ना से हवा मानविकता दृष्टिकोण परिवार अच्छी किसी अनैतिकता बोली किसी जिन ना कथा से कहले कारण जिते आस्ते आस्ते प्रोग्रेस कर आम जोटा कौचे नैतिकता सबुठी अप्लाई कर इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ द ट्राइब इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री आम गोटे कॉमन एप्लिकेशन कर कॉमन नैतिकतार विधानटा को आम प्रयोग कर सबुआड़े डिफर कर डिस्कसन करमती कहीं प्रोब्लेम है इट्स टू डू अदरवाइज इज टू रन इनटू पेरिल ऑफ फॉल्सिफाइंग ऑल फैक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स जदि आम नैतिकता को गोटे स्टैंड पॉइंट नवा से अनुसार जदि आम पृष्ठभूमि भाव में नहीं कम करवा असुविधा कौन हम ना जो विश्वर आते गुड़े कथा रही सकल सत्य को से मिथ्या करदे कारण से अन्यटी आम आप्लाय करें केवल गोटे स्थिति आप्लाय कर कारण हूँ कमन नुहे आम देखा गोटे साधारण दवा कहीं काउटिक सिचुएशन हम ऑल द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन बिहाइंड एंड बियॉन्ड अस इन ऑर्डर टू सूट ए टेम्पररी आउटलुक एंड हाफ इवॉल्व व्यू ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द थिंग कौन असुविधा गोटे एग्जांपल दूँ मनकर आमर हिंदू धर्म आमर गोटे विचार अच्छी आम आम निजर संपर्कित को से समय जो समय नैतिकतार आगे आस्ते आस्ते आसला जे आम निजर रिलेशन रक्त संपर्क थी सहित विवाह पूरा मना करा किंतु मुस्लिम मानकर इवन जड़े दादा झील भौणी की भी बाहर साउथ इंडियन सेमती मामू झील भौणी की भी बाहर केते कथा अच्छी ट्राइबल एरिया कथा तो छाड़ से भितर आहरी केते गुड़ी अच्छी किंतु यही जो जिन को आम कहवा जे गोटे नैतिकतार स्टैंड पॉइंट देकर कहवा जे तमें अप्लाई कर मान से चाहिए बहुत क्षति कर बहुत आण सत्यता मिथ्या बेले विकृत कर पकेब प्रमाद पड़ा भी सारा हम धर आम से कंट्री कंट्री भितर इंडिया रे इटाली अमेरिका स्विट्जरलैंड रे जर्मन सबुठी आम भारत में प्रयोग करा नैतिकता को एथिक्स को आम से नहीं अप्लाई करती आम करमती कले कारण आम तो पूरा सारा संसार कथा देखा ना इवोल्यूशन तो ता बाटर तार जाऊँगी इवोल्यूशन जहाँ हवा कथा ऑलरेडी जहाँ अच्छी
ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଏଥିକ୍ସକୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ନେଇକି ସଲ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି। କେବେ ସେ ତାରି ଉପରେ ସେଟା ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଚେତନାଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଆମେ ଶିଖ ଧର୍ମରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଶିଖ ଧର୍ମରେ ଦେଖିବେ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ମାରିଥିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଗଡି ପିନ୍ଧିଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିପାରିବାନି। ତ ଏଇଟାରେ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ କାହିଁକି ଏଇଟା ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ନା, ଆମର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇକି ଆସିଛି। ଆମେ ନୈତିକତାକୁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ ବା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ବୋଲି କରିପାରିବାନି। କମନ ଭାବରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅଛି, ଟେମ୍ପୋରାରୀ କହିବା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସଲ୍ୟୁସନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଇଭଲ୍ଭ ଭ୍ୟୁ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା, ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ବିବର୍ତ୍ତନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ତା ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯୋଉ ଫେଜରେ ଯିବା କଥା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା, ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ନୈତିକତା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହେଇନି ଜମାରୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ନୁହେଁ, କମନ ରୁଲ ନୁହେଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେୟା ନୁହେଁ। ଏମିତିକି ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସେତ ଦୂର କଥା, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଓଡିଶା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି। ଆମ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି, ଯଦି ରାତିରେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗାଈକି ଜଣେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ସେ ମରିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପାତକ ହବ, ତାକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବ, ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ତୀରଣ ଦେଇ କଥା କହୁନଥିବ, ଚାରିଆଡେ ବୁଲିକି ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବ। ଏଇ ଗୋଟେ ବିକୃତ ମାନସିକତା, ବିକୃତ ଗୋଟେ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଠିକ ଓଲଟା। ସେଠି ତମେ ଯଦି ବରଂ ପୁଣ୍ୟ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯଦି ଗାଈ ତମର ଅଛି, ତମେ ଯୋଉଟା ନିଜର କୋଉଠି ବୁଲି ବାହାରେ କୋଉଠି ସେ ମରିଗଲା, ତାହେଲେ ସେଟା ପାପ ଲାଗିବ। ଏଇସବୁ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ କହି ବସିଲେ ତ ବହୁତ କଥା ବାହାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଗ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଦି ୱାର୍ଲଡ ହାଜ୍ 3 ଲେୟାର୍ସ। এই ପୃଥିବୀର 3ଟି ସ୍ତର ଅଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଛେ କଣ କଣ ନା, ଇନଫ୍ରାଏଥିକାଲ ଗୋଟେ। ଇନଫ୍ରାଏଥିକାଲ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ପୁରା ବିକଶିତ ହେଇନି, ଆମେ ସବୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦିଓ ଆଣ୍ଟି ଏଥିକାଲ ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଥିକାଲ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯେ ନୈତିକତାର ମନର ବିକାଶ ଯୋଉଠି ଆସି ହେଇଗଲାଣି, ମନ ଆସିକି ତାର ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଥିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି। ଏଥିକ୍ସରେ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କୁସଂସ୍କାର ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ବଦଳି ବି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ ବି ସେ ଆସିପାରିନି। ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ବିୟଣ୍ଡ ଏଥିକାଲ ହବ, ତାମାନେ ସୁପର ଏଥିକାଲ ହବ। ତ ସୁପର ଏଥିକାଲ ହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କମନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ। ସୁପର ଏଥିକ୍ସ କହିଲେ ମାନେ ନୋ ଏଥିକ୍ସ, କିଛି ଆଉ ଏଥିକ୍ସର କିଛି ଦରକାର ହବନି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କମନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ମନକୁ ଏକ୍ସିଡ୍ କରିକି ଓଭରମେଣ୍ଟାଲକୁ ଏକ୍ସିଡ୍ କରି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ସେଠି କିଛି ଖଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ, କିଛି ଡିଭିଜନ ନୁହେଁ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ପାଇବା ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବି ପାଇବା, ଆଉ ସେଲ୍ଫ ମାନିଫେଷ୍ଟେଡ ସେମାନେ। ତ ଏଇଠି ସେମିତି ସେଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଆମର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି, ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିପାରିବା। କାରଣ ସେତେବେଳକୁ, କାରଣ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସମସ୍ୟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ୱିଲ୍ ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ ଏଥିକ୍ସ, ତାମାନେ ସୁପ୍ରା ଏଥିକାଲ ଷ୍ଟେଜରେ କେବଳ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବି ନିଜେ ସୁପ୍ରା ଏଥିକାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲେ। ସେ ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଳେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରା ଏଥିକାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବି ଯାଇପାରିବନି। ସୁପ୍ରା ଏଥିକାଲ ଷ୍ଟେଜଟା କୁ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଥିକାଲ ଷ୍ଟେଜଟା ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ, ମନର ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନରେ ବି ଥିବ, ଅଛି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ବି ସୋ କଲ୍ଡ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକୁ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହାକୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବହୁ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ, ବହୁତ ବିବେକଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଇବରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରିଲିଜନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରିଲିଜନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଥିକ୍ସଟା, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ସେ କମନ ଭିତରକୁ ଯିବେନି। କମନ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସୁପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହବାକୁ ପଡିବ।
पूरापूरी तार बियॉन्ड जीवाक पड़ो। तो सेई जिनसटी होची सबुठु इंपोर्टेंट जिनस कॉमन स्टेज को नगला पर्यंत आम सल्यूशन कर ये आम 13टा सरला 14 आरंभ करवा प्रभु कहते केमी आम कॉमन हो कॉमन स्टेज को न आसिले तो आम कॉन्शियस फोर्स ऑफ एक्जिस्टेंस रो सैटिस्फैक्शन पाइबानी जो मूल को पुणी पड़े मूल आमर जो सृष्टि मूल आम जो सृष्टि जो आकार नहीं कौन करियो ना जे सैटिस्फैक्शन केतळे आसियो एक्जिस्टेंस भीतर को जो कॉन्शियस फोर्स निजे ता भीतर को अनुप्रवेश करियो गोटे आकार नब से तार तार सैटिस्फैक्शन आसियो कहीं ना तार से जोटा रही डिलाइट डेभलप करियो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट सेटा ही बड़ कथा तेणु मूल सल्यूशन होची जे से सत्ताटा जो रूप नब से तार असल कथाटी से आनंदटी परिप्रकाश होता से दरकार कौन कौटा से कौटा नब रूप ना तार कॉन्शियस फोर्स ऑफ एक्जिस्टेंस तार सत्ता रूपी जो चित शक्ति सी जो तार सैटिस्फैक्शन आसो से गोटे निजक डेभलप कर गोटे रूपायन भितर गोटे फर्म भितर एवं से रही अन्वेषण कर सी जिते आम आगु पढ़े जिते प्रोग्रेस कर जिते डेभलप कर आगु आगू जीव से कहीं जीव से आगू बर्तमान प्रश्न उठे कहीं से जीव आगू जीव ये से आनंद को अन्वेषण कर आनंद को अन्वेषण कर आकृति ता भीतर अच्छी आगुरी ताकू केतकांश नैतिकता रखिदे केतकांश रिलीजियस कनसेप्ट रखिदे केते गुड़े संस्कार चापी दौर किंतु असल जिनसा जो से खोज से डेभलप कर तेणु ये जो सत्ता रूपी जो चित शक्ति जो सत्ता भितर निजको इटसेल्फ से निजको डेभलप कर नाना रूप माध्यम विकसित कर आत्मविकास गोटे प्रक्रिया आनंद अनुभव कर से जो आत्म प्रकाश जो इच्छा से हूँ बड़ कथा कारण आत्मप्रकाश ये तार आत्मसत्ता न बसे ता भीतर से आत्मसत्ता जी ट्रू बीइंग टी अच्छी से खोज तेणु से जो तीनोटी जाक स्तर पर्यायर जो साधारण सूत्र रूपे आम तो आगु ग्रहण कर ना सच्चिदानंद को आगु आम ग्रहण कर देचे यहाँ हूँ वेदांतर कथा जोटा आम ग्रहण कर किंतु कहीं से कह गोटे रूप ने प्रथम को अवतार थाए ये गोटे कथा गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा प्रभु कहते आम आग गोटे ये स्तर नवा आगे मनीष खुशी केत सी मु डिलाइट कथा कहनी मनीष विभिन्न विभिन्न स्तर मनीष अच्छी आम कह धर जड़े पाठ पढ़ु पाठ पढ़ा भल लगे सी गोटे प्रकार आनंद रूप आउ जन को पाठ न पढ़ा भल लगे सी भी गोटे रूप बुलूच मत भल लगे एमती कि जड़े मनकर मद पिऊँ पचारे कहीं मद पिऊँ अनैतिक कथा एटा किसी करवा उचित नुहे सी मत आनंद लगुच मु तो साटिस्फाइड से तुम कौन असुविधा एमती केते केते कर तू क्या पानी पीबनु मद पीले कौन तो सुख लगे पानी पीबनु एमती जदि आम कहवा दैट इज नॉट सल्यूशन किंतु सी कौन हम ना धीरे धीरे से बदल जाव प्रभु कहते जे तार मार्जित नुहे किंतु गोटे गोटे पर्वत स्थिति अच्छी तार किंतु आनंद अच्छी तार मूल बीज भाव में अच्छी मूल उपादान भाव में अच्छी जमती गोटे मानुषिक प्रेम ता भितर पर्वटेड हो असल जो ट्रू लव टा से धीरे धीरे से ही अवस्था को पड़ेगा सेमती आनंदटा हो गोटे तार आइदर जे गोटे स्थूल जीवन सब प्रिजर्व हो मद मांस कि मास्टर्य यार भर किंतु से धीरे 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 से स्थिति निश्चय जीव के फंडामेंटाल जिनसा प्रभु निजे जेहेतु से निजे सब सबु स्तर सब कथाटी को से निजे दिव्य दर्शन द्वारा अनुभूति द्वारा जापारी तेणु से एते सुंदर भाव में सब से कहते से साटिस्फैक्शन फॉर दैट साटिस्फैक्शन और डिलाइट ऑफ सेल्फ एक्जिस्टेंस कथा कौन कि आम जो एक्जिस्ट करूँ ये एक्जिस्टेंस टा जे आमको गोटे आनंद दौर कथा आम जान ये गोटे आत्म अस्तित्व आत्मरति स्थिति अच्छी
ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରେ ଏଇ କଥା ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ଏଇ ଆତ୍ମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯୋଉ ଡିଲାଇଟଟା ଆତ୍ମାନନ୍ଦଟା ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରେ, ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସ୍ୱଭାବ। ଆନନ୍ଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଜନ୍ମଗତ ସ୍ୱଭାବ। ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ପୁଣି ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଭିତରକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି ସେଇଠି। ଆମକୁ ସମସ୍ୟାଟା କିଛି ଦିନ ଭାଇ ପଚାରୁଥିଲେ, ସମସ୍ୟାଟା ହଉଛି ଏତିକି ଯେ ଆମେ ଏକଥାଟା ଜାଣିନ, ବୁଝିନୁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ କଣ ମିଳୁଛି, କଣ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛେ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଜମା କିଛି। ସେ ଜାଗା ଭିତରେ ଜାଣିନୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, ଜାଣିନୁ ସେଠି କଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅଛି, ଜାଣିନୁ କିଛି। ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ ଲାଗିବ? ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେ ଭିତରେ କୋଉଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି, କଣ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମକୁ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ଆମ ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟାକୁ ସେମିତି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ସେ ଆଜ୍ୟୁମ କରିଛି, ଗୋଟେ ରୂପକୁ ଆଜ୍ୟୁମ କରିଛି, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଯୋଉ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ସେଥିରେ ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କି ଏଥିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଅଛି ସେଥିରେ ବାଟ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯୋଗା ପ୍ରୋସେସ ମାନଙ୍କର ନେବା, ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ଜଣେ, ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ପରଭର୍ଟେଡ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଆନନ୍ଦଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛି, ପ୍ଲିଜର ଭାବରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେନ୍ସୁଆଲ ପ୍ଲିଜର ଭାବରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ଆଡକୁ ଯିବ, ଯେ ତାର ଅସଲ ଯୋଉ ରୂପକୁ ସେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ତାକୁ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା ତାକୁ କଣ ଲାଗିବ? ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗିବ, ସଫରିଂ ଆସିବ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରିବ। କଣ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରିବ? ଆମେ କହିବୁ ସବୁ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ସତ୍ତାର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତର ରୂପାୟନ ସ୍ତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଯଦି ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ବାଟରେ ସବୁ ସେ ବାଟ ଓଗାଳିବେ, ପୁରା ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ତାହା ସତେ ଯେମିତି ଜଣା ପଡିବ ମୂଳ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସର କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସର ଯୋଉ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ, ତାର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନଟା କେବଳ ଅଛି କଣ ନା ନିଜ ଭିତରେ କୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହବ ଡିଲାଇଟ୍ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଲା, କିଏ ଚାହୁଁଛି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଡିଲାଇଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଉଛି କଣ ନା ଫେନୋମେନନ୍ ଅଫ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ, which seem to be contradict the fundamental nature of its being। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନୋଭାବ ଉପରେ, ତାର ନିଜର। ଏଠି ମୋରାଲିଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଏଠି ମୋରାଲିଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦୌ ଉଠୁନି। ଧର ମନେକର ନିଆଯାଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିସନ ପଢିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ କହିବା କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ସେଇ ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଦବ? ସେ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୋଧେ ଆପଣ ମୋ କଥା ଭୁଲିଗଲେଣି, ଆପଣ ତ ମତେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ସିନା ଭଲ ପାଇଲେ, ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଆନନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇନ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଆନନ୍ଦ ଯେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଅଛି, ମିଳିବ। ଏ କୁନ୍ତି ଯେମିତି କହିଲେ, ଆମେ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଯେତେ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଭିତରେ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରହିଲେ ବି, କୋଉଠି ଗୋଟେ କୁଡିଆ ଘରେ ରହିଲେ ବି, ସବୁ ଲାଇଫରେ ମୋର ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହିଁଦେବି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିବି। ଏଇଠି ରହିଲା କଥାଟା ହଉଛି କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ସ୍ୱଭାବକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଯାଉ, ବା ସେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ରୂପାୟନର ସ୍ତରକୁ ଯାଏ, ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସନ୍ତାପ ଆସେ। ସେ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ପରଭର୍ଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଧାରାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ପଳେଇ ଆସିବ, ବା ସତ୍ତାଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ପଳେଇ ଆସିବ, ସେ ଡିଲାଇଟଟା ପାଇବ। କାରଣ ସେଟା ତାର ଅଧିକାର, ତାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେୟା ମାନେ ମୌଳିକ ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ସେ ଯୋଉଠି ଥାଉ।
ଯେମିତି ଥାଉ ବାଳି ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଛି ଦେଖ ଖାଲି ଟିକେ ଅନେଇ ଦିଅ ମତେ, କଣ ପାଇଛି ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି କି? ସେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ। କୁଆଡେ ଗଲା? ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଏତେ ମାନେ ନୃଶଂସ ଅନ୍ୟ ତା ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଯିଏ ଇଏ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଦେଇକିରି ଜଣେ ଯିବ, ଜଣା ପଡିବ ଯେ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରିବ ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସତ୍ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରକୃତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ୟାସେଜ ଇଜ ନେସେସରି। এইটা ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଦିସ୍ ଆଲୋନ୍ ଇଜ ଏ ରୁଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମୌଳିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏଇଟା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ, ଏଥିରେ ଆମର ବି ଦୋଷ ଅଛି। ଧର ମନେକର ଏଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଚେତନାକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ସେମିତି ସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ହେଲା, ଡିଭାଇନ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ହେଲା, ବା ଆମେ ସେ ଚାହିଁଲୁ ବା ସେ ଚାହିଁଲା ଆମକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଚେତନା ଆମର ସତ୍ତାକୁ ଚାହିଁଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ, ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା, ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡିବନି, କେବେ ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡିବନି। ମାନେ ଯେମିତି ମା କହିଲେ, ମା କହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ମୁଁ ତ ତମର, ତମକୁ ଦେଇଛି, ମତେ କାହିଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛ? ମା କହିଲା ଆରେ ତୁ ବୁଝୁନୁ, ତୁ ସିନା ତୋର ମେନ୍ କବାଟଟା ଖୋଲି ଦେଇଛୁ ମୋ ପାଇଁ, ତୁ କଣ ପଛପଟ କବାଟ ତୋ ଝରକା ସବୁ ମେଲା କରିଦେଇଛୁ, ସେଥିରେ ତ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯିବେ, ସବୁ ଆସୁରିକ ସତ୍ତା ମାନେ, ଅଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନେ ସେମାନେ ପଶିବେ। ଆଉ ମତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟ କରିବି ନା ତୁ ତୋ କଥା ବୁଝିବୁ? ସେଇ ହଉଛି କଥା। ଆମେ ଜମା ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନା। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଆମର ଯେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦଟା ମିଳୁଥିବ, ମିଳିଲା ଭଳି ସ୍ଥିତିକି ଆସିଥିବା, ତଥାପି ଦେଖିବା ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସତରେ କଣ ମତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ? ମୁଁ ଯଦି ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଘର ଦ୍ୱାର ବାଡି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ, ତାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମତେ ସଲ୍ୟୁସନ ମିଳିଯିବ, ଯେ କମନ ସଲ୍ୟୁସନ ଦବ। ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ମୁଁ ସିନା ପଢିକି ଜାଣିଛି, ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି, ମୂଳ ଉପାଦାନ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। କୋଉଠି ମିଳିବ? ସେ କୋଉଟାକୁ ଧରିକି ରହିବ? ଅତି ବେଶୀରେ ସେ ନୈତିକତାର ସୁଖଟାକୁ ଧରିବ। ମୁଁ ତ ନୈତିକ ହେଇକି ରହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ପାଇବି, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିବି, ଏହା କରିବି, ପୂଜା ପାଠ କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି, ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା ଚୈତନ୍ୟ ହେବି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବି। ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେଇ କେବଳ ମିଳିବ। କୋଉଠି ଗୁଡା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଜି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଯଦି ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ପକେଇବନି, ସେଥିରେ ବଡି ପକେଇବନି। ଆରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ବଡି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସେ ତ ପୁଣି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ତିଆରି, ସିଏ କଣ ଯେ ତାକୁ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ବସ୍ତୁଟି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି? ସିଏ କଣ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ରିଲିଜିୟସ କନସେପ୍ଟ କୋଉଠି ଥିବ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଥିବ, କଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ସେଇଟା ପ୍ରସାଦ ହବନି, ତମେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ତମେ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡିଲା, ଆଜି ଜଣେ ମୋ ପାଖକୁ ବୋଧେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବ, ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ କେବଳ ତମେ ମେଡିଟେସନ କରିବ, ଏଇ କଥା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା କଣ 100% କରେକ୍ଟ? ମୁଁ ତ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ମୋର, ମୁଁ ରାତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ମତେ ରିଲିଜ କରାହଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି କଣ? ମୁଁ କହିଲି ତୁ କରିବୁ କଣ, ତୁ କରିବୁ କାହିଁ କରୁଛୁ? ସିଏ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କରୁଛୁ, ଆଉ କଣ? ତୁ ତୋର ସେଇ ଡ୍ୟୁଟି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକଉନୁ, ସେ ବି ହେଇଯିବ, ତୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଯେ କଲେ ହବ ତାହା ନୁହେଁ। ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ସିଏ ତତେ ଦେଖୁଥିବେ, ତୁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ କଣ ଡାକିବୁ, ସେ ତତେ ଦେଖୁଥିବେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ, କର୍ମ କରୁଛୁ ତ, ତୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ କରି କରୁଛୁ ତ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ତୁ ତ ସିନସିୟର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏନଫ୍। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପୂଜା। ତ କର୍ମଟାକୁ ଯଦି ତୁ ଠିକଣା ଭାବରେ କରୁଛୁ, ତାକୁ ସିଏ ବି ଦେଖୁଛ। ତ ଏଇ ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ ଆମ ଭିତରୁ ସହଜରେ ଯିବ।
मुझे कौन गोटे छोटिया जिनस आपण समस्त देखो गोटे नुआ जिनस किणवे पुराणाटा दरकार एत ना कि पुराणा नहीं संगा पड़े कौन ना सी मोर एत दिन उपकार कर ये करी छाड़ी देखला किसी वर्ष पर यू विल फॉरगेट से कुआड़ कुआड़ नष्ट हो कबाड़ी गला नब मैंने मनुष्यर ये हूँ निजर ये से तार प्रोग्रेसटा बहुत धीर हो जाए जो सेल्फ डेवलपमेंट जोटा सेल्फ डेवलपमेंट ही डिलाइट आण आ डेवलपमेंट न होगी जहाँ अच्छी से गतानुगतिकता भितर मुझा मोर मत खुशी दौर आज भर रही संभव हो तो यही कथा धीरे धीरे जाऊँ पुणी आपण सागर मंगलवार भेटी शनिवार मु व्यक्तिगत कारण रही पारे काली 15 आहरी इंटरेस्टिंग ये कथा होगला सब जिन प्रभु सब विश्लेषण कलापर से कहते हाउ शैल वी सॉल्व इट shall we say that Satchidananda is not beginning and the end of these things? Interesting. How can I nihilism को नबा तापर देखते कौन कोई आवरी प्रॉब्लम रो आर बेस्ट प्रॉब्लम गेला छोटिया प्रॉब्लम रो बड़ा प्रॉब्लम गेला तापर से कोई ना कोनी हम जोड़ते सेठी बोला एई बड़ा खाली करी ताको सिंथेसाइज करी शेषर ही सॉल्यूशनटा देबे नेक्स्ट चैप्टर रे हम आरंभ कर सलेनी टू सम एक्सटेंट सुधाकर भाई से दिन दीटा सिटिंग रे कहचंती तेणु मु आसंता वीक आई प्रमिस मुझा जाकि पहुंची असल सत कथा हूँ जमा पढ़ी मत गोटे टाक्स न दिया पढ़ी परीक्षा देवाक जब नथिबो किए पढ़ो कहले आम तो पुणी परीक्षा आमर निजे जानवर अच्छी आम तो अनुभव कर स्थिति आसीन जानवर अच्छी कि गोटे टाक्स नथिले जमी टाक्स बेले मुझे कौन कर लिखुची पढ़ुची चिंता करुच्ची भावुची गोटे सी सहित मिसी जाऊँगी माँ को डाकुची प्रभु डाकुची कथा कौन जानपारे यही सब जिन सी हेल्ले कौन हम ना जो मूल उपादान रही ना घोड़े घाड़े रही सी अनुकूलित हो तार प्रस्फुटन हम एत सुंदर दब से जना पड़ केमती गोटे मुंड बिंधु देह खराब लगुव ए गोटे पैसेज गोटे पाराग्राफ कि दुटा पाराग्राफ गोटे पढ़ी आप समय देखिए कि लगे ये किए दे थ्रु तो दौरान ना गोटे आप पढ़ुं कि एक्जिक्यूट करेंगे सी तो आहरी अति उच्चर कथा एक्जिक्यूट करने प्रभु आमको आम भर के कथा परिमार्जित हो गला कहले आम जोटा को एकदम अति उच्च बसई नैतिकता को बर्तमान भावुचे कौन नैतिकता इज ए हेल्पर एज ए बार सी जो दिन हेल्प कर कहले अरे छोट छोट गच था बाड़ दे चारिकड़ जगह रखल बड़ होगा काट दौन निज विस्तारित कर दौन समस्त इंक्लूसिव कर दौन से अलग आनंद अच्छी से भी तुम से स्पंदन पाइब आज जहाँ आलोचना को महाप्रभु पादपद्म निवेदन कली कमिंग वीक रे प्रमिस जहाँ भी लगे कि 3, 4, 15, 16, 17 सरइले मुझे आपण पाखे पहुंचले मत मुझे उपकृत हेबी आपण सहित निश्चित शेयर करी वंदे मातरम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम दः शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिः विश्वदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम